گھروں کے اندر سنتوں کی بہاریں لائیں گے اور یار ایسے بن کے جیو بتانا نہ پڑے کون ہے، عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، ذیشان ہے، عبد الرحمان ہے، نہیں تیرا چہرہ بتا دے محمد کا غلام گزر گیا۔ ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو، اگر ایسی گزر گئی نا قسم سے پھر مزے آ جائیں گے۔ اصل میں کیا ہے نا، ہم نے سجدے کرنے چھوڑ دیے، ہم نے رب کو راضی کرنا چھوڑ دیا۔ صرف سجدے مضبوط کر لینا آج بھی زمانہ ہمارا ہو جائے گا، زمانہ ہمارا ہوگا۔ لیکن کیا امید کی جائے اس قوم سے جس قوم میں باپ کو باپ نہ سمجھا جاتا ہو، ماں کو ماں نہ سمجھا جاتا ہو، بھائی کو بھائی نہ سمجھا جاتا ہو، بہن کو بہن نہ سمجھا جاتا ہو۔ وہ یار جو اتنے قریب کے رشتے نہیں جان سکتی ہے وہ اپنا اور رب کا رشتہ کیسے جانے گا؟ مضبوط کرو اپنے رشتے، بھائی بھائی سے پیار کرے، بیٹا باپ سے پیار کرے، باپ بیٹے سے پیار کرے۔ باپوں سے گزارش ہے کبھی بیٹوں کے لیے ڈیمانڈ نہ کرنا، ابا کہتا بیٹا داڑھی منہ ڈالے، پھر منع نہیں کروں گا، شادی بات رکھ لینا، ابھی میری عزت کا سوال ہے ذرا یار، داڑھی منہ ڈالے بیٹے۔ وہ کہہ رہا لڑکی والا برات واپس کر دوں گا اگر داڑھی نہیں مڈی تو۔ لعنت ہو ایسی بیٹی پہ، ہمیں ایسی دلہن نہیں چاہیے جو حضور کی سنت مڈانے کے بعد ملے۔ وہ یار جو پہلے سنت کٹواتی ہے اس کے ساتھ رحمتیں نہیں آئیں گی، رحمتیں اسی کے ساتھ آتی ہیں جو ساتھ میں حضور کی سنتیں لے کے آتی۔ آپ بھی ایسی بیوی تلاش کریں جو حضور کی سنتوں سے پیار کرے، حضور کے طریقوں سے پیار کرے۔ وہ تھا نا ایک جوان، ایک نوجوان تھا، وہ اس کا رشتہ ہوا نا تو داڑھی نہیں تھی، کیسا تھا وہ؟ کیا بولتے ہیں؟ شپا چٹ ہے جی، جو بھی کہہ دو، کلین شیپ تھا، لیکن اس کے دل میں اچانک حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ رشتے کے بعد اس نے داڑھی رکھی، جب دولہا بن کے سسرال پہنچا تو لڑکی والوں نے کہا یہ تو ہم نے پسند نہیں کیا تھا، ہمیں وہی دولہا چاہیے جو کلین شیپ تھا۔ کہنے لگا یار کیا ہوا داڑھی رکھ لی تو؟ لڑکی کا باپ بھی پورا شیطان تھا، اس نے کہا اگر داڑھی نہیں مڈائی تو نکاح نہیں کیا جائے گا۔ باپ نے اتنا سنا، کہنے لگا بیٹے میری عزت کی بات ہے داڑھی مڈا دے۔ اتنا بیٹے نے سنا نا، کہنے لگا ابا تم تو حج کر کے آئے ہو، 3 عمرے بھی کر کے آئے، اور تم کہہ رہے تھے حضور کے روزے پہ کھڑا تھا تو ہچکی نہیں رک رہی تھی، تم نے یہ بھی بتایا تھا گنبد خضرا دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ کہاں بیٹے گرا تو تھا۔ کہنے لگا ابا وہ کون سا عشق تھا اور آج داڑھی منڈوا رہے ہو، یہ کون سا عشق ہے؟ آج بندہ حج کرنے جاتا نا، حضور کے مزار کی وہ جگہ ہے جہاں پہ آواز کا سانسیں بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جا کے دیکھو ایسے سیلفی کٹ پٹ پھٹاک پھٹاک آوازیں آ رہی ہے کیمروں کی، شرم آنی چاہیے۔ پتہ ہے کہاں کھڑا ہے؟ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حضرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ ہاں حضرت فرماتے ہیں سنبھل کر پاؤں رکھنا، آج یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو۔ زمین پہ جا کے کیمرے چلائے۔ آج یہ وہ جگہ تھی جہاں تجھے خود کو بھول جانا تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں سب کچھ بھول کے حضور سے کہنا تھا آقا آج میں تک سنانے آیا ہوں، آپ نے تک سن لیا، کہ نہیں تو نے نکالا کیمرہ ٹک 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 شروع کر دیا۔ کس کے لیے گئے تھے؟ یاروں کے لیے، دوستوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ سیلفی لے کے ابھی اللہ نے قبول نہیں کیا، تو نے زمانے میں حج پھینک دیا۔ تو بھی حج کرنے گیا، ایک بڑا غریب حج کرنے گیا تھا بڑی محنت سے، جب واپس آ گیا وہ آنکھیں بند کر کے رہتا تھا۔ کسی نے کہا شاہ صاحب کبھی آنکھ نہیں کھولتے آپ؟ اس نے کہا اس میں بھی ایک کہانی ہے۔ کہا کیا؟ کہا بڑی محنتوں سے حضور کے روزے پہ پہنچا تھا، حج فرض نہیں تھا، میں بڑی محنتیں کر کے نا حضور کے روزے پہ گیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا جب حضور کے روزے پہ پہنچا غریب تھا، بڑی حسرتوں کے ساتھ پہنچا، جالیوں کے سامنے آیا نا، کہنے لگے پھر عشق نے رکنے نہ دیا، وہیں پہ متوع کھڑا تھا، میرے دل نے چاہا حضور کی جالیاں چوم لوں۔ کہتا میں تھا 60 سال عمر کا، میں نے نہ جالی پہ ہاتھ چلایا۔ کہتا اس نے جس میں نے جالی پکڑی نا، وہ جو متوع کھڑا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی ماری کہ اتنی تیز کا درد ہوا
मैं बेहोश होके गिर गया, बुढ़ापा था, लाठी लगी, गिरा ना। कहता जब मैं बेहोश होके गिरा ना, मैंने क्या देखा, हुजूर की गोद में मेरा सर रखा हुआ। हाँ, हुजूर की गोद में मेरा सर रखा हुआ। वो गोद में सर है ना, एक हाथ में हुजूर के मेरा वो हाथ है जिस पे लाठी लगी है, और दूसरा हाथ मेरे हाथ के उस जगह पर जहां लाठी लगी थी। हुजूर हाथ फेर के कह रहे थे, बाबा आंसू ना बहा, मैं भूख तकाने के लिए लाठियां तो भारी पड़ जाया। हाँ, कहता बस वो खड़ियां थी। आज तक मैं आंख इसलिए नहीं खोलता, काश फिर से वो जलवा नजर आ जाए, फिर से हुजूर की चौखट नजर, हुजूर की सूरत नजर आ जाए। यार जाकर के वहां सेल्फी न लेना, अल्लाह तौफीक दे तो ये आंखें बंद करके ये आंखें खोलना। अगर हुजूर नजर आ गए, कसम खुदा की बस कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। जवानों इश्क करो हुजूर से। तो बच्चे ने कहा आपका कौन सा इश्क है? आशिक भी अपने अपने तरह की, तारीख में बहुत बड़े आशिक का नाम आता है, अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बहुत बड़े आशिक गुजरे, जानते हो अल्लामा जामी के इश्क की कहानी? हाँ, जब चंद शेर लिख के चले थे, अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया था, हाँ जो उस वक्त का गवर्नर था मदीने का, खबरदार देख मेरे मजार पे जामी आ रहा है, उसे मेरी चौखट तक ना आने देना। हुजूर कोई खता की है? कहा नहीं, का इश्क में कुछ शेर लिख के ला रहा है, अगर उसने मेरे मजार पर पढ़ दिए ना तो मुझे कब्र से निकल के जामी को सीने से लगाना पड़ जाएगा। ये आशिक ने जाने कैद किया गया। उसके बाद ना फिर ये हुजूर के रोजे पे पहुंचे, हुजूर के रोजे पे पहुंचे। हाँ, मर के पहुंचा हुआ इस दिलरुबा के पास पहुंचे। वो वापस पलट के जब आए ना तो लोग कहने लगे बड़ा आशिक है भाई जामी, मदीने से लौट के आ रहा, दुआएं लेके आएंगे। जब जाके देखा ना, क्या देखते, जब गए थे ना तो दाढ़ी इतनी बड़ी थी, और जब हज करके आए तो दाढ़ी छोटी रह गई। लोग कहने लगे हुजूर जब गए थे तो दाढ़ी बड़ी थी, अब इतनी छोटी दाढ़ी रह गई। जब इतना सुना ना तो जानते हो उस वक्त के उलमा तनकीद जो थे ना, फसाद के लिए नहीं करते थे, तनकीद बड़ा इसरा होती थी। पूछना चाहते थे दाढ़ी को क्या हुआ। अल्लामा जामी से कहा हुजूर दाढ़ी का क्या हुआ? गए थे तो बड़ी दाढ़ी थी, आए तो छोटी हो गई। अल्लामा जामी ने कहा जितने दिन हुजूर की चौखट में रहा ना तो मैं अपनी दाढ़ी से हुजूर की चौखट पर झाड़ू लगाया करता था। ये इश्क हुजूर का, ये इशारा का, अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता था, जिसकी वजह से घिस घिस के दाढ़ी छोटी हो गई। आज जाते हो ना, फोटो लेते हो ना, वहां मोबाइल में कैमरा ना चलाना, दिल का कैमरा चलाना, ताकि यहाँ आने के बाद जब भी कहे ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, कसम खुदा की इधर आंख बंद होनी चाहिए, उधर नजरों में गुंबद खजरा की जाली आ जाए। तो जवान ने क्या कहा, तुमने तो मुझे बताया था ना कि हुजूर के रोजे पे गए थे, बेहोश होकर गिर गए थे, वो कौन सा इश्क था और आज कौन सा इश्क है? कहने लगे बच्चे ये सवाल न कर, आज इज्जत का सवाल है। इतना सुना बच्चा कहता है बा, जवान ने कहा बा मुझे कुछ मोहलत मिलेगी? कहा किस बात की? कहा मुझे कुछ सोचने का टाइम था। उठा, चला, खड़े होके बाप का चेहरा देखा, कहने लगा बा खुद सोच, अगर तुझे अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो मुझे हुजूर की इज्जत कितनी प्यारी है। अगर तुझे अपनी इज्जत इतनी प्यारी है, बारात लौटेगी तो तेरी नाक कट जाएगी, अगर दाढ़ी मुड़ गई मेरे हुजूर का दिल टूट जाएगा, हुजूर का दिल टूटेगा। अब्बा अगर तुझे अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो बता मुझे हुजूर की इज्जत कितनी प्यारी होगी। बाप ने कहा अच्छा इतनी बातें करने लगा है, कहा चल फैसला कर लेते हैं। कहा कौन सा फैसला? अगर तूने मेरी बात ना मानी, दाढ़ी नहीं मुड़ाई, बारात खाली लौट गई तो मैं कसम खाता हूँ जायदाद का एक सिक्का तुझे नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। अब तेरी मर्जी है, बता तुझे दाढ़ी मुड़ानी है या जायदाद लेनी है या तुझे सब कुछ छोड़ना
سنا ہے جوان نے کچھ سوچا، رخ کیا مدینے کی طرف، رو کے کہتا ہے ابا یہ رہا صحرا، یہ رہے ہار، لے تجھے میری دولت مبارک ہو، مجھے مدینے والے محمد کی سنت مبارک۔ اللہ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ باپ نے تو کہہ دیا نا، بیٹا تھا جاتا کہاں چلا گیا۔ گرمی کے دن گزر گئے، ایسی کڑاکے کی سردی آ گئی، کپڑے بھی نہیں تھے اور بڑے باپ کا بیٹا تھا، زیادہ پیسے والا تھا نا، اس لیے ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، شرم آتی تھی، ایک ہی کپڑے میں زندگی گزارتا رہا، گرمیوں میں انہی کو دھل دھل کے پہنتا رہا، گھر اس لیے نہیں گیا، باپ نے نکال دیا تھا۔ سردی تیز آ گئی، جب سخت سردی آ گئی پھر کیا کرنا تھا، ایک دن ٹھنڈی کی سختی تھی، برداشت نہ کر سکا، جاؤں تو کہاں جاؤں، مسجد میں گیا، ایک صف میں لپٹ کے کونے میں بیٹھ گیا، جیسی صف میں لپٹ کے لیٹا ہے، اسی محلے کے امیر کے خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں، حضور تشریف لا کے کہتے ہیں تو بستر پہ سو رہا ہے، میرا غلام سردی میں مسجد میں ہے، جا کے اسے لے کر گیا، میرا بیٹا مسجد کے اندر ہے، یہ جملہ آقا نے کہا، دوڑا مسجد میں آیا، پوری مسجد چھان ڈالی، کوئی نظر نہ آیا، دل نے کہا حضور نے کہا ہے کہ کوئی تو مسجد میں ہوگا، صفیں اٹھانا شروع کی، ایک صف میں جوان نکلا، ہاتھ پکڑا گھر لے کے آ گیا، اور یار عزت کی کھانا کھلایا، پیچھے بستر پہ سلایا، جب صبح کا سورج نکلا ہے، جوان نے کہا جانا چاہتا ہوں، اس امیر نے ہاتھ جوڑے، کہا مہربانی کر، کچھ دن میرے گھر کا مہمان نہیں بن جاتا، کہا کس لیے، کہ تو میرے گھر کا مہمان بنے گا میں اپنے آپ کو قسمت والا سمجھوں گا۔ جوان حیرت میں تھا، عزت کی وجہ کیا ہے، کہا یار بتا تو سکے اتنا پیار کیوں دے رہا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں مسجد کے اندر ہوں؟ وہ رو کے کہتا ہے یار بتا تو سکے کون سی عبادت کر کے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے حضور سے اتنا پیار ہے، کون سی نیکی کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے حضور نے تجھے اپنا کہہ دیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو تو نے کیا ہے، آقا نے تجھے اپنا لیا ہے، اتنا سنا کہتا سمجھا نہیں، کہا بتا تو سکے ادھر تو سویا ہے، ادھر خواب میں حضور نے کہا تھا میرا بیٹا سردی میں بیٹھا ہے، بتا کون سا عمل کیا ہے؟ جوان کو عمل یاد آ گیا، رو کے کہتا ہے وہ یار مجھ سے پوچھتا ہے میں نے کون سا عمل کیا ہے، داڑھی پکڑی چیخ ماری ہے، مدینے کی طرف رو کے کہا تھا آقا ایک طریقے کو اپنایا ہے تو اتنا پیار کر رہے ہو، اگر زندگی تمہیں دے دیتا تو کتنا پیار کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 سبحان۔ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، آواز آتی ہے دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یار اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی سے عشق کرو، جوانوں بدل دو زندگی۔ میرا نہیں پتا ہے میں کب کہاں کس حال میں دنیا سے چلا جاؤں، عزت کے بھی دشمن ہیں، جان کے بھی دشمن ہیں، مگر یار تم نہیں جانتے ہو جب حضور تمہارے ہو گئے تو خدا بھی تمہارا ہو جائے، خدا بھی تمہارا ہو جائے، ورنہ کیا فائدہ اتنے بڑے جلسے سجا کے اگر ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قسم سے مزہ تو تب ہے جب خدا بھی رحمت سے دیکھے، مصطفیٰ بھی مسکرا کے دیکھے، پھر جینے کا مزہ دیکھنا، جینے کا مزہ دیکھنا۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے، اس نے کہہ دیا محبوب جو تیری چوکھٹ پہ آ گیا وہ میری چوکھٹ پہ آ گیا، جسے تو معاف کر دے گا اسے میں معاف کر دوں گا۔ حضور کی چوکھٹ ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے 40 سال نافرمانی میں گزار دی،
आजा मेरी चौखट खोलिए, तूने 70 साल गुजार दिए, मेरे महबूब का नाम लेके आ जा। मैं नहीं पूछूंगा तूने 70 कहाँ गुजारे, नहीं पूछूंगा तेरे 60 कैसे गुजर गए, बस महबूब का मुंह देख के तुझे माफ कर दूंगा, महबूब का मुंह देख के तुझे माफ कर दूंगा। लोग कहते हैं ना क्या मिलता है नबी नबी करने से, कसम खुदा की नबी नबी करते तो हमें खुदा भी मिल जाता है, जन्नत भी मिल जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे पूछता है, हमारे बच्चों से पूछ क्या है नबी नबी में, क्या है नबी नबी में। बैठ जाओ यार किसी दिन। अल्लाह नहीं कहता है, ये नहीं कहता तू रात को उठ मुसल्ला बिछा रोगा तब दूंगा, नहीं। वो कहता है जवान जब दुनिया सो जाए, तुझे सर्दी लगती है बिस्तर से उठ, नहीं छोड़ सकता लिहाफ ना, वो कहता वही लिहाफ ओढ़ के बैठ जा, वही बैठ जा, मत कर वुजू नहीं करना आता तो, ठंड लग रही है ना मत भिगो हाथ पैर, वो कहता बस आंखें भिगो के दिखा दे, बस आंखें भिगो। बिस्तर पर बैठ के कहते मालिक मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई लेकिन तू करीब है, वो कहता मुझे मेरी इज्जत की कसम है, तू अकेले में माफी मांग, मैं कयामत की भीड़ में तेरी हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हिसाब की बारी आएगी ना, तू रात की तारीकी में मुझे मना, मैं रहमत की चादर डाल के तुझसे पूछूंगा क्या लेके आया है, मैं तेरे गुनाह खुलने नहीं दूंगा, नहीं खुलने दूंगा। वो करीम है यार, हमने मांगना छोड़ दिया, हमने मांगना छोड़ दिया। उठो जवानों, अल्लाह की चौखट पे आ जाओ, मांगो अपने रब से। इज्जतें चाहिए तो इज्जतें मांग लो, दौलत चाहिए तो दौलत मांग लो, शोहरत चाहिए तो शोहरत मांग लो, क्या नहीं दे सकता वो सब कुछ दे सकता है। हाँ, जो बिलाल को गलियों से उठा के काबे की छत तक ले जा सकता है, वो यहाँ से उठा के तुझे मुझे हुजूर की चौखट तक नहीं ले जा सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। आवाज आती हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं, आवाज करम देता ही रहा तक हार गए लेने वाले। हाँ भाई, हम तो बस मांग नहीं पाते अपने रब से। मांगे जवानों, रिश्ते मजबूत करो, कभी मांग के देखो ना अपने रब से, मांगो फिर देखो अल्लाह कितना देता है। हम तो उनसे मांगते हैं ना जिन्हें देना नहीं आता है, या देते भी है तो जलील करके देते हैं, या देने के बाद जलील करते हैं। उससे मांग जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को यूं चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मंतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगी जाएंगे, वो मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की। दौलत भी लेनी होगी तो हुजूर से लेंगे, हमें जन्नत भी लेनी होगी तो हुजूर से लेंगे। बदले अपने आप को, अल्लाह के करीब हो जाए। नहीं यार, जिंदगी कुछ भी नहीं है, पता नहीं कब कहाँ मौत हो जाए, पता नहीं कब घर पे फोन आ जाए बेटे की लाश उठा के ले जाओ, पता नहीं कब मस्जिद से मौलाना ऐलान करके कहें जी फला का दफन असर बात है। एक दिन तेरा मेरा भी ऐलान होगा, इससे पहले के ऐलान हो जिंदगी हुजूर की मोहब्बत से सजा लो, और ये कहा करो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ ओ भाई, उठते बैठते सुबह शाम दूध पढ़ा करो, सुबह उठ के हुजूर को खत लिखा करो, मोहब्बत भरा खत, वो कोई और नहीं दरूद का खत लिखा करो। बच्चों की आदत बना लो, बेटे नाश्ता बाद में मिलेगा, पहले हुजूर को 10 बार दरूद पढ़ना पड़ेगा, ये आदत बना लो। हाँ, किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना, किसका बेटा है जो सुबह सुबह 10 बार दरूद करता है, किसका लाल है जिसने सुबह सुबह 10 बार दरूद भेजा है, किसका शहजादा है जो सुबह सुबह 10 बार सलाम करता है। अगर हुजूर की चौखट पे तेरा मेरा नाम आ गया ना, समझ लेना जीना भी कामयाब हो गया है, मरना भी कामयाब। कभी बुलाना और सही वक्त में बैठाना, फिर दिल खोल के दिल की बातें करूंगा। हाँ, मैं गाली नहीं देता, तनकीद नहीं करता, मैं खुद बड़ा गुनाहगार हूँ भाई, मुझे पता है मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे बख्शे, अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक बख्शे। और जितने हुजूर की महफिल में आए, जिनकी आंखें बरसी, हुजूर मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, आप तो दिलों के हाल जान रहे। आका उनकी आंखों के आंसुओं के कतरे का वास्ता हम सबको बख्श दीजिए या रसूल अल्लाह। दुआ करें अल्लाह हमें बख्श दे, जिनकी आंखें भीग गई, पलकें भीगी, उन भीगी पलकों का वास्ता मालिक हमारी खताएं बख्श दे, हमें अपना बना ले। मालिक किसी ने दौलत मांगी तुझसे, किसी ने शोहरत मांगी, या अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते, अल्लाह अपना इश्क दे दे, अपनी मोहब्बतें दे दे,
اپنا قرب عطا کر دے مالک، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم تیرے نہ ہو جائیں تو ہمارا نہ ہو جائے، جب تک ہم تیرے نہ ہو جائیں تو ہمارا نہ ہو جائے، اس وقت تک موت نہ دینا۔ یا اللہ اتنی سانسیں ادھار دے دے، ہم تجھے راضی کر لیں، ہم تجھے راضی کر لیں، ہم نفس کے غلام ہیں، شہوت کے غلام ہیں، اللہ بخش دے ہمیں۔ فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے ہمیں۔ اللہ راکی نے کمیٹی کو سلامت رکھے، جلسے میں آنے والوں کو سلامت رکھے، آ کے جو چلے گئے ہیں اللہ انہیں